छाई हो पीयूष हो जी हो मु नहली कहीं जी भूल कर मारटा खाई से किसी गोटे निआ गिच मैंने अंगार हगियो आउ तो बाट ना ना तेणुक नांडू को ब्लेम करिया दरकार ना ये जो कलाकार पैसा उठेदेले जो पैसा उठाऊ कहीं नांडू बाबू डाकुना तो जिते कलाकार तोरा गोटे 4 मास अच्छी जन पाखे चाकरी कर तू जो पैसा उठेलु से नांडू बाबू पचार एवं नांडू बाबू ब्लेम नांडू बाबू कहीं ब्लेम कर महत पेंडाल कहीं ये से पीयूष हो साई हो से कलाकार गलि कलाकार हूँ दईतारी पंडा कान्हा टिकी जो आमर शिवानी रामर ये सब कलाकार जाए मालिक मैंने रंगा लगी नाचे पेंडाल ये जो यात्रा कर कौन करेंगे आई तो कलाकार 70-80 लोक बिक्री हेले किए घोड़ा आइले किए साप आइले किए बाघ आइले किए रोबोट आइले किए जहाँ कले आ ये यात्रा कर तेणुक ये यात्रा ना कि कलाधन चोरी धन पाखे रही मालिक पाखे ये जब सरकार दिन आम इडी फिटी लगे दिता ये एत पैसा कौटू आणुंट बोली ताले मालिक मान दम टूटी जाता खंडेरी मेडल 1-1.5 लाख टकर मालिक मैंने आसिक नाचिकी घर को जाते आम आर वर्ष यात्रा करूँ से मालिक मैंने पाटिक धरिक बांधि होता शुकुआ होरा माछ जमी बड़े शुकुआ हो मालिक मैंने शुकुआ खरारे पड़े किलो 200 टकर कहीं ने खंडगिरी यात्रा समर वर्तमान सरी जाइए आ खंडगिरी यात्रा रे अनेक भिड़ मध्य देखा मिलता बहुत दूर दूरांतर लोक मैंने यात्रा देखा आसुले किंतु जदि देखा खंडगिरी रे जनगहली जमती थिला यात्रा देखिबारे कोट ना कोटी पुणी यात्रा सरीबा समय एक विवाद सामना को आसीथिला गोटे बड़ धरण विवाद जे मालिक आउ कलाकार को लेकिन पुणी एक विवाद सामना को आसीथिला जोटी कि कमिटी मेंबर को नाम मध्य आसीथिला जे कमिटी मेंबर को पाई मध्य कोट ना कोटी असुविधार सम्मुखीन होची यात्रा पार्टीर मालिक एवं कलाकार माने तो ये संपूर्ण विवाद विषय आम आलोचना करबा आम सहित यात्रा कमिटीर मेंबर रही विजय जेना सर आपको प्रतिदिन टीवी को स्वागत करछि सर खंडगिरी यात्रा सरला केमती कोन माहौल थिला केमती कोन लोकन को मैनेजमेंट कले नहीं खंडगिरी यात्रा जो 12 राति चली थिला सब ठीक थिला ठीक ठाक सब थिला प्रशासन भी जो पदक्षेप नहीं थिले 1800-2000 शेयर पकेबे 3 राति 4 राति हवा पर प्राय पेंडाल 8टी पेंडाल प्राय पेंडाल टेंट कमे देले आउ 3-4टी पेंडाल पेंडाल बढ़े रखिले से डीसीपी टू धरिकी आम आईसी एससीपी समझ भेरीफाई कले गोटे तो समझ गोटे रूल 7टा पेंडाल ये 3 दिन यात्रा है जार पार्टी भल से मैंने कौन कले ना आहरी 6000-7000 शेयर भरी करदे तेरे आम जो प्रशासन को धन्यवाद देलु तेणुक आम कौन कलु जब 3-4 दिन है प्रशासन किसी पैसा नेले कि कौन कले कि कौ बड़े देले आम भी किसी जमी आम आईएसी कहते 1800-2000 चेयर पड़ो आईएसी भी चुप हो से मन से चेयर सब खुंदिले 5000-7000 चेयर पकेले आम 2-3टा पेंडाल लस अनुत कलु तेणु ये जो विवाह गला ये सब पैसा कारबार जमी सब हाटे कलाकार मैंने सब बिक्री होती खंडगिरीटा हूँ पूर्व कहला बेले 100 वर्षर इतिहास कहला बेले ये गोटा गिनीज रेकर्ड पाइबा कथा यदि किए रसगोल्ला को कौन किए पूरी ये को कौन जमी कहूनी गिनीज रेकर्ड पाइब खंडगिरी यात्रा गोटा ऐतिहासिक यात्रा ये बोधे मुझे भावती भारत वर्ष गोटे गिनीज रेकर्ड पाइबा कथा कहीं एमती यात्रा कौन ना 15टे पार्टी चलो एबे जो यात्रा होची ये तो यात्रा होनी मुझे देखिली प्रशासन सबू एथरे गेम कर माने आमको गोटा कथा कहूँ जार पैसा अच्छी बल अच्छी गोटे गेम दौर तेणु ए वर्ष यात्रा जो विवाद है ए वर्ष यात्रा भाई यात्रा है पैसा जार मूल्य तार तेणुक कलाकार विवाद आसिले कमिटी वाला सब हईराण है मालिक मैंने पैसा कमेले ये जो कलाकार मान सकाश जो विवाद है ये जो मालिक मैंने हो आम कलाकार मैंने देख आमर कमिटी हूँ आम गोटे यात्रा मालिक को देखिए दौचु पैसा कमिटी आम
ଯେ ଭଲ ହିରୋ ଭଲ ହିରୋଇନ ବହୁତ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କି ଭଲ ବହିକାର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବହିନା କରୁ। ତେଣୁକରି ଠିକ ଟାଇମରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଉ ଅଲଗା ପାର୍ଟିକି ପଳେଇବ କି ଖସିଯିବ କି ଆସିବନି, ଯୋଉ କମିଟି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବ କି ଟିକେଟ କାଟିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଦେଖେଇକି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ପରିବାର ନେଇକି ଆସିଥିବେ, ରାତି 12ଟା 1ଟାରେ କଣ କରିବେ? ତେଣୁ ବିବାଦ ହଉଛି ଏଇଆ। ଏଇଗୁଡ଼ା କଳାକାର ନୁହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ନାଚୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ପିୟୁଷ ହଉ ସାଇ ହଉ ସେରା କଳାକାର ଗଲଣି। କଳାକାର ହଉଛି ଦଇତାରୀ ପଣ୍ଡା, କାହ୍ନା ଟିକି, ଯୋଉ ଆମର ଶିବାନୀ ରାମର ଇଏ ସବୁ କଳାକାର ହେଇଯାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଯୋଉ ନାଟକ ହଉଛି ସେମାନେ ସେ ନାଟକ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ସେ କଳାକାର। କଳା ଥାଇକି ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ? ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଯୋଉ କଳାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଇଏ ପଇସା ଲୋଭୀ ଲୋକ। ଗୋଟେ ମାଲିକକୁ ଘରେ କରିଦେବା, ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ବେଦି କରିଦେବା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଫସିଲା କିଏ? ଆମ କମିଟି ଫସିଗଲା। 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ଆମର। ମହତାବ ପେଣ୍ଡାଲ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତରେ ମହତାବଙ୍କର ନାଁ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପେଣ୍ଡାଲ। ଗୋଟେ ପରିବାର ଯଦି ଆସେ ଦୂର ଦୂର ସେ ଆରାମସେ ଦେଖିକି ଯାଏ। ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ଏ ବର୍ଷ ବଦନାମ ହେଇଗଲା ଏଇ ସାଇ ସକାଶେ। ଆମେ ଟିକେ ସେ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ ବିକି ଚାଲିଲେ, ଇଏ ରାତିରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଲାନି। ତେଣୁକରି ଏ ବହୁତ ବିବାଦ ହେଲା, ତାପରେ ମନ ବି ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମାଲିକ ନାଁରେ କେସ୍ କଲୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଠିକ କଲୁ କଣ, ଆଉ ଅଲଗା କମିଟି ହେଇଥିଲେ ସେ ପାର୍ଟି ଟିକେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ହଉ, ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଣିଥିଲି, ଏଥିରେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁର କିଛି ବେଶ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁର ଆଉ 3 ମାସ 4 ମାସ ଅଛି ସେ ରୋଲ କରିବାକୁ। କାହିଁକି ସେ ରହିଗଲା, ପଳେଇଲା ଯୋଉ ସାଇଜରେ କାହିଁକି ପଳେଇଲା? ସେ ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲା? ଏବେ ଯୋଉ ମାଆକୁ ବାପାକୁ ଡାକି ଆଣୁଛୁ, ସେ ସିଂହ ବାହିନୀ ଯେମିତି ପିୟୁଷ କରୁଥିଲା, ବାପା ମାଆକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଆରେ ତେମେ ଦୋଷ କରୁଛ, ପଇସା ନେଲା ଯୋଉ ପଇସା ନଉଛ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଜଣକୁ ଫସଉଛ। ତେଣୁକରି ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିବନି। ସେଗୁଡାକୁ ଟିକେ କୁହ, ସେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଯେତେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ସେ ଯାତ୍ରା ସବୁ ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣି ସେ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ କଂସାର ରାମ, ତାକୁ ଆମର ହଉଛି ଧନୁଯାତ୍ରା, ରାବଣ କଂସ ଏଗୁରା ସବୁ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କ ରୋଲ କରିବେ, ଇଏ କୋଉଠି କରିପାରିବେ? ଏରା ପଇସା ଲୋଭୀ ଲୋକ ଏମାନେ। ସେ ପିୟୁଷ ହଉ ସେ ସାଇଶ୍ରୀ ହଉ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ କୋଉ ମାଲିକ ନା ପଡୁନି, ଆଉ କାହାର ହଉନି। ୟାଙ୍କ ଦିଗରେ କାହିଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହଉଛି? ଥରେ ଭୁଲ କରିବ, ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡି ବଜେଇଲେ ଥରେ ତାପରେ ମୁଠେଇକି ଧରିଥାଏ। ଆଉ ତମେ 60-70 70-80 ଲକ୍ଷ ନଉଛ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଲକ୍ଷ ପୁଣି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଆଉ ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ନାହିଁ। କଳାକାରଙ୍କୁ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, କଳାକାରଙ୍କୁ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି? ଆଉ ତ ବାଟ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁକରି ନାଣ୍ଡୁକୁ ବ୍ଲେମ କରିବା ଦରକାର ନା। ଏଇ ଯୋଉ କଳାକାର ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଉଠଉଛନ୍ତି କାହିଁ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ତ? ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ତୋର ଗୋଟେ 4 ମାସ ଅଛି, ଜଣ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଛୁ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଉଠେଇଲୁ ସେତେବେଳେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ପଚାରୁଛୁ? ଏବେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ କାହିଁ ବ୍ଲେମ କରୁଛ? ମହତାବ ପେଣ୍ଡାଲ କାହିଁ ଇଏ ହେଲା? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ 6-7ଟି କମିଟି ଅଛି, ତେଣୁକରି ହେଲା ଆମେ ନା କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଲୁ? ଆମେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଦୋଷ ଦେଲୁ, ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ମାଲିକ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଣିଥିଲୁ। ତେମେ ଚୋରି କଲ, ସିଏ ବଳି ପଇଲା। ମୋ କଥା ସାଇ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲା, ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ବଳି ପଇଲା, ଆମ କମିଟି ବି ତା ଦେହରେ ଗଲା। ତାର କଣ ଭୁଲ? କାଳିଆର କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ମୋ କହିବା କଥା, ମୁଁ ପଇସା ନେବି 5 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି। କାଳିଆବୁର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାଳିଆବୁ ତା କିଡ଼ିଆଟା ଭୁଲ ହେଲା। ତାଙ୍କର ବା ଠିକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଣ ଏକତା ଅଛି କି? ଏ ଯୋଉ ମାଲିକ ସଂଘ କହୁଛ,
ତାଙ୍କର କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି? ତମେ ସେଇଠୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ସେ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାଲିକ କ'ଣ ସଂଗଠନ କ'ଣ? ମାଲିକମାନେ ମନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଦେବେ। ଦେଖିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯୋଉ ପାର୍ଟି ନ ଆସି ପାଇଲା ସିଏ ଗୋବରଠୁ ନିହାତି ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଲି ଯଦି ତାଙ୍କର ଦମ ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ସେମିତି କହନ୍ତୁ ଦେ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବୁନି, ତମେ କେମିତି ନାଚ କରୁଛ କର। ଆମେ ମାଳେଇ ପାର୍ଟି ଆଣି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଛାଡ଼ିବୁ ପଛେ ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବୁନି, ତମ ଟିଟଲ ମାରିବୁନି। ଆମ ଯୋଉ 7ଟା 8ଟା କମିଟି ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଆମେ କାହାଠି ତେଲ ମାରିବାକୁ ଯିବୁନି। ଆମ ଭାଇ ଠିକରେ ମା ପେଟର ଭାଇ ଇଏ ସବୁ ଶତ୍ରୁତା। ଏବେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ କଥା ଆମ କମିଟି ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଖାଇକି ମାଲିକ ମାନଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ମାରିବେ, ତାଳି ମାରିବେ। 1000 30 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ସୁଧକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାହସ ପଡ଼ିବନି। ଆମ ଯୋଉ 7ଟା କମିଟି ମୋରି ଭଳିଆ ଯେମିତି ଭାଇ ମାନେ, ସେଇ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ 7 ଜଣ 4-5 ଜଣ କିଛି ପଇସା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପାର୍ଟିରେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ ନାଚୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ 4 ଲକ୍ଷ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସୁଧକୁ ଦେଲେ, ତେଣୁକରି ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେ କିଣିଦେଲା। ସେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ, କାଳିଆ ବାବୁ, ସତ୍ୟ ବାବୁ, ସେ କୋଣାର୍କ ମାଲିକ ଯିଏ ବି ହଉ, ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କିଣି ହଉଛି କମିଟି ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି। ତେଣୁକରି କଳାକାରଙ୍କର ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ମାଲିକ ଠିକରେ ମାଲିକ ଯଦି ଠିକ ଥାନ୍ତା ଏ ସାଥିରେ ଡାକିଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାତ୍ରାରେ ରୋଲ କଲେ ତା ଜିଦିରେ ସେ ଅଟଳ ରହିଲା 3 ରାତି। ଏ ମାଲିକମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ସବୁ ଯାକ ମାଲିକ ଏଠି ବଇଥିଲେ। ସେ ଭାଇ ତା ପେଣ୍ଡାଲ କୋଉଠୁ କାହାକୁ କିଣିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗିନି କୋଉ ଆକ୍ସନକୁ। ତେଣୁକରି ତା ଫଳରେ ସେ ବଢିଲେ। ଇଏ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କ ପେଡ଼ି ପୁଟା ମାନିକି ଘରେ ଶୋଇବେ। ଆଉ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଏ ଯାତ୍ରା ହବନି। ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ନଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ, ନଙ୍ଗୁଳି ମାନେ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ମାଲିକ ମାନେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାଚିବେ ପେଣ୍ଡାଲରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ତ କଳାକାର 70-80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଲେ। କିଏ ଘୋଡ଼ା ଆଇଲେ, କିଏ ସାପ ଆଇଲେ, କିଏ ବାଘ ଆଇଲେ, କିଏ ରୋବଟ ଆଇଲେ, କିଏ ଯାହା କଲେ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ। କିଛି କଳାଧନ ଚୋରି ଧନ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ମାଲିକ ପାଖରେ। ଇଏ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଆମ ତାଙ୍କୁ ଇଡି ଫିଡି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତା ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଦମ ତୁଟି ଯାଆନ୍ତା। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଣ୍ଡାଲରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମାଲିକ ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ନାଚିକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତେ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଖଣ୍ଡଗିରି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଆଉ କେହି ପାର୍ଟି ଆଣିବୁ ମାଘ ସପ୍ତମୀ କୌଣସି ମାଲିକ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ 7ଟା କମିଟି ଆମେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆଣିବୁନି। ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କମ ଦମ ଅଛି, ନାଚ କରିଦେବେ। ପେଣ୍ଡାଲ କାହିଁ ତାଙ୍କର? ଆମେ 8 ଭାଇ ଠିକ ନାଉ, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ସେ ସତ୍ୟ ବାବୁ, ସେ ମିଶ୍ର ବାବୁ, କାଳିଆ ବାବୁ, ସେ ଯିଏ ବି ହଉ କାଳିଆ ବାବୁ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ତମେ କାଳିଆ ବାବୁ କିଣୁନ କି ତା ସେ ଚାଲିଛି ମାନୁନ। କାଳିଆ ବାବୁ ଯଦି ତମ ପାର୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଟୋକା ନେଇଗଲା କି ହିରୋ ହିରୋଇନ ନେଇଗଲା, ତମେ କାଳିଆ ବାବୁ ସହ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର। ସବୁ ମାଲିକ ମାନେ ଏକାଠିବ, କାଳିଆ ବାବୁକୁ ଡାକ, ପଚାରିଆ। କାହିଁ କରିପାରିବ? ଆଉ କରୁନି ଯାତ୍ରା କେମିତି କରୁଛି? 3ଟା ପାର୍ଟି କେମିତି କରୁଛି? କାଳିଆ ବାବୁ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲ କିଣିଦବ। 6-7ଟା ଯୋଉ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି କାଳିଆ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କିଣିକି ଅଖାରେ ପୁରେଇ ଦବ ତା ପକେଟରେ। ନାଣ୍ଡୁ ବେଳେ କ'ଣ? ନାଣ୍ଡୁ ବୋଲି କ'ଣ? ଇଏ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କୁ କାଳିଆ ବାବୁ କୁଆଡେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ବୁଲିବ। ତା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ତାମାନେ ତା ଆଗକୁ ଆମେ ତା ନାଁରେ ଯୋଉ ବିବାଦ କରୁଛେ, ଏ କାଳିଆ ବାବୁ ଖରାପ ବୋଲି ତା ଖରାପ ତାକୁ କହିଲା ଭଳିଆ ତମେ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପଇସା ଯାଉନ, ତା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦଉନ। କାଳିଆ ବାବୁ ତମେ କାହିଁ ମୋ ପାର୍ଟି ନେଲ, ମୋ ପାର୍ଟି ହିରୋଇନ ନେଲ ବଢେଇକି, ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦମ ଅଛି। ଇଏ କେହି ଯିବେନି। ସମସ୍ତେ କହିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମାଡୁକୁ ଭୟ ଅଛି। କାଳିଆ ବାବୁ ତା ଲାଇନରେ ସିଏ ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଲାଇନରେ ଠିକ ଅଛି। ଯିଏ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ପାଇଲେ ସେ ସେଠି ଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବାନି। ଦୋଷ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର, ଆମ କମିଟି ଯୋଉ 7-8 ଭାଇଙ୍କର।
ନହେଲେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଶୁଖି ଯାଆନ୍ତା ଯାତ୍ରା କଣ କରିବେ କଳାକାର ମାନେ କାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସାପ ଆଣିକି ସାଇ ବୁଲୁଛି ସେଟା ଲୋଭୀ ଲୋକର ପଇସା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଦେଇ ତମେ ତାକୁ 20 ଟଙ୍କା ଦବ ସେଟା କଣ ହବ ଯୋଉଗୁରା କହିଲା ଭଳିଆ ମୂଲ ଲାଗିକି ବିରି ନାହିଁ ଅଖା ନାହିଁ ସେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ ସେଟା ତମେ ହଉ କି ମୁଁ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ପଇସା ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ କଣ କରିବ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ପଇସା ପଡିବ ୟା ବେଳେ ଜୀବନଟା ଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭଲ ନାହିଁ ଅତିରିକ୍ତ ରାଗି ହେଲେ ମାଲିକ ମାନେ ଜୀବନ ଛଡେଇଦେବେ ହଁ ବାଡେଇବେ ତ ମାଡ଼ ତ ଖାଇବୁ ସିଏ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି ସାଇ ହଉ ପିଉସ ହଉ ଯିଏ ହଉ ମୁଁ ନହେଲେ କାହିଁକି ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ମାଡ଼ଟା ଖାଇବ ସେଥିରେ କିଛି ହଉନି ନିଆଁ ଗିଳିଛ ମାନେ ଅଙ୍ଗାର ହଗିବ ଆଉ ସେ ତମେ କାହିଁ ଏ ପଇସା ସକାଳେ ଏମିତି ଦଉଛ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖଟେଇଛି କାହିଁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛ ତମେ କାଳିଆବାବୁକୁ ଯାଇନ କାଳିଆବାବୁ ତମକୁ ଖାଲି କିଣିଦେଲା ତମେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଯାଇଛ ସେ ନା କଣ ବୁଡ଼ିଗଲା ନା ନାଣ୍ଡୁବାବୁଟା ସେଠି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ କହ ମୁଁ ବାଡ଼ିବି ମାରିବି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇବି କହିଥବ ରାଗ ମୁଡେ ହେଲେ କହିଥବ ଆଉ କଣ ଆମେ କହୁଛେ କହିନି ବୋଲି କହିଥବ କିଏ ମିଛ କହୁଛି କିଏ ଯାଇଲା ତାଙ୍କ ମା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା କଣ ସେ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ତାଙ୍କ ମା କାହିଁ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ ପୁଅର ଭୁଲ ନା ତମର ଭୁଲ କାଳିଆ ବୋଧେ ତମେ ତ ପଇସା ଦେଲେ ତମେ ମା ପୁଅ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆଣିଛ ପଇସା ତ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମା ପୁଅରେ ଆମର ପଇସା ଲୋଭ କଣ ହବ ଆମେ ଜଣକ ବାବୁ ପାଖରେ ଅଛେ ଆଉ 3 ମାସ ଆମର ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି 3 ମାସ ପରେ ଆମେ ଅଲଗା ବାଟରୁ ପଇସା ଆଣିବା ଏଇନା ହେଲେ ଏଇନା କହୁଛ ଯେ ପୁଅ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଲା ଗୁଳି ଦେଖେଇଲା ଆପଣ କୋଉଠି ହେଲେ ସେ ସବୁ ଭୁଲ ଆପଣ ଯଦି ସେ ମା ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ହେଇଥିବ ଆପଣ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଏ କଥା ସେଇଟା ଯୋଉ ସାର୍ ଫିସେ ଦିଆ ଏ ଯୋଉମାନେ କହିଲେନି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କହିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉନ୍ତି ଶୁଣ କୁହରେ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ପଡିଥାଏ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଟେକା ପକେଇଲେ ପାଣିଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା ବେଙ୍ଗଟା ମରିଗଲେ ଇଏ ଯୋଉ କହୁନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଖାଉଥିଲା ଇଏ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଯିଏ ଖାଉଥିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଦେଇଛେ କି ଆମେ କହୁଛେ ସେ ପଇସା ଲୋଭରେ ଏଠି ପେଣ୍ଡାଲ ସେମାନେ ଡେଇଁ ପଡିছে ଆଉ କହିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲା ମଦ ଖାଇଲା ସେ ୟା କଲା ତା କଲା ଦାରି ଧରିକି ବୁଲା ଝିଅ ଧରିକି ବୁଲା ଏଇଟା ବୋକାମି ଯୋଉ କମିଟି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାଥୁରାକ କମିଟିରୁ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଖାଇଲା ସେ ନିଜେ ଯିଏ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜେ ଭଲ ତ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ଠିକ ତ ଆମେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦୋଷ ଦେବା କିଛି ନ ଦେଖି ନଈ ନ ଦେଖି ନଙ୍ଗଳା ହେଇଯା ବଦନାମ କରିବୁନି ଗଞ୍ଜେଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛ ମଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅ ଇଏ ନିଜେ ମାଗିକି ଖାଉଦେ ସିଏ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ବିକୁନ୍ତି ପରିବାର ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଯୋଉ କଥା କହିବ ସେ କଥା କହିବ ମୁଁ ଯେମିତି ବାଗେଇ କହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ସେମିତି ସେ କହନ୍ତୁ ମିଡିଆ ପାଖକୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବାଟା ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ସତଟା କହିବା ଭୁଲ ହେଇଛି ସାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି 3 ରାତି ଆମ କମିଟିରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିକି ଆମେ ଟିକେଟ ବିକି ଦେଇଛୁ ସେ ରୋଲ କଲାନି ସେଇଟା ବଡ ଭୁଲ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ତାର ସାଇର ଇଏ ଭୁଲ କରିଛି ଇଏ ଭୁଲର ସମାଧାନ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଇଏ 5,000 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନରେ ଇଏ ଖେଳିଲା ଖେଳ ଖେଳିଲା ସାଇ ପଇସା ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ବାଡିଆକୁ ଯିବ ଏଥିରେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ମାଲିକର ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏଠି ମାଲିକ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ସବୁ ଭୁଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ଏମାନେ ହଲେ ଭୁଲ କରିছে ଏଇମାନେ ଏ 2-3ଟା କଳାକାର ଏଇ ପଇସା ଲୋଭରେ ଏ ଯୋଉ ପିଉସ ଦେଖେଇଦେଲା ଏ ସମସ୍ତେ ଡେଇଲେ ସେ ପୋଖରୀକି ଆଉ ସେ ଲାଭ ପଇସା ତ ଦରକାର ଆଉ ପଇସା ଉଠିଲେ 2-3 ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି କୋଠା କରିବୁ ବାଡି କରିବୁ ଧନ କରିବୁ ଏ ତ କରିବୁ ଆଉ କାରରେ ଚଢିବୁ ଏଇଆ ଆଉ ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଆଙ୍କ ମାଲୁ ନାହିଁ ସେ ତେଣୁ ଭୋଗିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଦୋଷରେ ଏଠି ଆମେ କମିଟି ଭାଇମାନେ ଆମେ ଠିକ ନାଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କରିବୁନି ସେ ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିକି ଧରିକି ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶୁଖୁଆ ହେଇଯିବେ ସେରା ମାଛ ଯେମିତି ବଳିଲେ ଶୁଖୁଆ ହେଇ ମାଲିକମାନେ ଶୁଖୁଆ ହେଇକି ଖରାରେ ପଡ଼େ ସେଟାକୁ କିଲୋ 200 ଟଙ୍କାରେ କେହି ନେବେନି